तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स লোকজ্ঞ সর্বজ্ঞ মহাকারণী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনাপূর্বক আজকের এই শুভ সন্ধ্যার ধর্মায়োজন, বিশেষ করে পুণ্যনিবেদন কার্যক্রম উপশিখা পুষ্প রানী বড়ুয়া পয়নোত্তর সপ্তম দিবসে আজকের এই সন্ধ্যার এই সময়েই আমরা পরিবারের পক্ষ থেকে উৎস কন্যা এবং অন্যান্য জ্ঞাতি সবাই সম্মিলিত হয়ে এই পুণ্যকর্মের আয়োজন করেছেন, পুণ্যদান কর্মের আয়োজন করেছেন, কুশল আয়োজন করেছেন। আমরা আজকে কুশল সম্পাদন পূর্বক উপশিখার উদ্দেশ্যে পুণ্য নিবেদন করব এবং একদিক থেকে আমরা বলতে পারি একদম গভীর মনোযোগের সাথে আমরা সেটাকে অধিষ্ঠান স্বরূপও বলা যায়, দৃঢ়তার সাথেও বলা যায়। উপশিখা একদিক থেকে খুবই পুণ্যবান, কেন সপ্ত কাল ব্যাপী তিনি নানাভাবে পুণ্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। দেশে বিদেশে যে সকল জ্ঞাতিগণ আছেন তাদের কাছ থেকে যেভাবে পুণ্য পেয়েছেন, একইভাবে এখানে ইংল্যান্ডে পরিবারের পক্ষ থেকে এবং কানাডা আমরা ভিক্ষু সংঘের পক্ষ থেকে পুণ্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন এবং অদ্যাবধি কোনো না কোনো কুশল কার্যের মধ্য দিয়ে উপশিখার গুণকীর্তির কথা স্মরণপূর্বক ওনাকে পুণ্য নিবেদন করা হয়েছে এবং 13 তারিখ ওনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান, এর পরবর্তীতেও সঙ্গদান কার্যক্রম সম্পাদিত হবে। গতকালও সঙ্গদান দুবেলা দানাদি কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে। আজকের এই শুভ সন্ধ্যায় আমরা শীল গ্রহণ পূর্বক আমাদের চিত্ত জগৎকে নির্মল পরিশুদ্ধ বিশুদ্ধকরণ কার্যক্রম সম্পাদন করতে যাচ্ছি। অতঃপর জ্ঞানানুভূতি বুদ্ধ পূজা এবং পুণ্যদান কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে। আমরা ত্রিরত্ন তথা বুদ্ধ ধর্ম সংঘকে আবারও শ্রদ্ধা বন্দনা অভিবাদন পূর্বক 3 বার সাধুবাদ প্রদান করছি। সাধু সাধু সাধু। পঞ্চশীল প্রার্থনা। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धां बन्धामि धम्मां बन्धामि संघां बन्धामि अहं बन्धामि शाम्बुद्धं द्वितीयम्पि बुद्धं बन्धामि धम्मं बन्धामि संघं बन्धामि अहं बन्धामि शाम्बुद्धं तृतीयम्पि बुद्धं बन्धामि धम्मं बन्धामि संघं बन्धामि अहं बन्धामि शाम्बुद्धं ओकाशा बन्धामि भान्ति दारिद्र्येण कथं सब्बं अपराधं कमातु मे भान्ति द्वितीयम्पि ओकाशा बन्धामि भान्ति दारिद्र्येण कथं सब्बं अपराधं कमातु मे भान्ति तृतीयम्पि ओकाशा बन्धामि भान्ति दारिद्र्येण कथं सब्बं अपराधं कमातु मे भान्ति भान्ति संसारकान्तारो दुःखातो वञ्चित्वा निब्बाणं शुचीकरणाय कम्मंसा कम्माविभंसा सद्दित्वा ओकाशा अहं भान्ति तीशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुहं गत्वा शीलं वेदे भान्ति द्वितीयम्पि भान्ति संसारकान्तारो दुःखातो वञ्चित्वा निब्बाणं शुचीकरणाय कम्मंसा कम्माविभंसा सद्दित्वा ओकाशा अहं भान्ति तीशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुहं गत्वा शीलं देतु मे भान्ति तृतीयम्पि भान्ति संसारकान्तारो दुःखातो
মুদ্রা নিভারং শুচীকরণায় কামাং কামা বিভংসা সদ্দিত্বা উকাশা অহং মাতে তিশরণেন সহ পঞ্চশীলং ধাম্মং ইয়াচামি অনুহাকাতু সাধু 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 সাব্বা কুশল সংকপ্পা সমিজ্জন্তু সাধু यमहं वदामि तं वदेत ओम हन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तिसरणागमनं सम्पूर्णं ओमन्ते पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अनादिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शूरामेरय मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सूरामेय मज्जपमदत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु साधुइमं तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पदेत साधु 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 শীল গ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হলো। শীল গ্রহণ পূর্বক আপনারা আপনাদের চিত্তকে সুনির্মল বিশুদ্ধ এবং পবিত্র করে নিয়েছেন। এখন আপনারা প্রত্যেকে শীলবান অবস্থায় অবস্থান করছেন। এই শীলরূপ সুগন্ধিকে সাথে নিয়ে আমরা এই পর্বে মহাকারণী তথাগত সম্যক সমুদ্রকে গিলানপ্রত্যয় বুদ্ধ পূজা সম্পাদন করতে যাচ্ছি। গিলানপ্রত্যয় বুদ্ধ পূজা অর্থাৎ দুপুর 12টার পর যে পূজার সামগ্রী সমূহ পূজা করা যায়, বিশেষ করে ঔষধি উপাদান, সেগুলাকে পূজা করাই হচ্ছে গিলানপ্রত্যয় বুদ্ধ পূজা। আমরা ঔষধি হিসেবে পানীয় বিভিন্ন ধরনের জুস আমরা পূজা করলাম অর্থাৎ সমর্পণ করলাম। একই সাথে প্রদীপ, সুগন্ধি, পুষ্প, মহাকারণী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের অনন্ত গুণকে স্মরণ করে উপলক্ষ করে আমরা বুদ্ধের সম্মুখে নির্দিষ্ট পূজা আসনে সমর্পণ করলাম।
সমর্পিত পূজার মধ্য দিয়ে আমরা একদিকে পূজা করেছি। এই পর্বে সেই পূজাগুলো ভাবনাময় চেতনার সহযোগে সম্পাদন করার নিমিত্তে আমরা গাথা পাঠের মধ্য দিয়ে পূজা কার্যক্রম পরিচালনা করতে যাচ্ছি। বুদ্ধ বন্দনা এবং বুদ্ধ পূজা কার্যক্রম। সাধু, সাধু, সাধু। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं वन्दामि धम्मं वन्दामि संघं वन्दामि अहं वन्दामि सब्बद। द्वितीयम्पि बुद्धं वन्दामि धम्मं वन्दामि संघं वन्दामि अहं वन्दामि सब्बद। तृतीयम्पि बुद्धं वन्दामि धम्मं वन्दामि संघं वन्दामि अहं वन्दामि सब्बद। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विञ्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरीसधम्मा सारथि सत्ता देवा मनुष्यानं बुद्धो भगवति स्वाख्यातो भगवता धम्म सन्दिचिको अकालिको एहि पासिको ओपनायिको पश्चात्तं वेदितं भो वियोहिति सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीची पतिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्तारि पुरीशयुगानि अत्था पुरीशपुग्गला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकास्साति एवं अनन्त गुणसम्पन्नो बुद्धं धम्मं संघं शिरसा नमामि वन्दामि चेतियं सभ्यं सभ्यतनेषु पतितं शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सद गणसारपदितेन दीपेन तमदंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं गन्धसंभारयुक्तेन धूपेनाहं सुगन्धिना पूजाये पूजनीयन्तं पूजावाचनमुत्तमम् वर्णगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्ततिं
पूजायामि मुनिन्दस्य सिरिपाद सरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मेतेन च होतु मुखं पुष्पं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम् अधिवासेतु नो बन्ते पानीयं परिकल्पितम् अनुकम्पम् उपादाय पथिकन्हातु मुत्तमम् अधिवासेतु नो बन्ते गिलाना पत्सयं इमम् अनुकम्पम् उपादाय पथिकन्हातु मुत्तमम् अधिवासेतु नो बन्ते सब्बं श्रद्धाय पूजितम् अनुकम्पम् उपादाय पथिकन्हातु मुत्तमम् अधिवासेतु नो बन्ते सब्बं श्रद्धाय पूजितम् अनुकम्पम् उपादाय पथिकन्हातु मुत्तमम् इमाया धम्मानुधम्मा पटिपत्तिय बुद्धं पुजेमि इमाया धम्मानुधम्मा पटिपत्तिय धम्मं पुजेमि इमाया धम्मानुधम्मा पटिपत्तिय संඝं पुजेमि अत्था इमाया धम्मानुधम्मा पटिपत्तिय जाति जरा व्याधि मरणं महाधम्मा परिमुञ्चेष्यामिति साधु 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 চিত্তের একাগ্রতা নির্মলতার মধ্য দিয়ে আমরা বুদ্ধ বন্দনা এবং বুদ্ধ পূজা সম্পাদন করলাম। এই পর্বে আমরা কিছু সময় ভাবনা কার্যক্রম সম্পাদন করতে যাচ্ছি। সবাই ভাবনার আসন গ্রহণ করুন। আজকে আমরা আনাপানাসাতি, মৈত্রী ভাবনা এবং ব্রহ্মবিহার ভাবনা, এই তিনটি ভাবনা অধ্যায়, ভাবনা বিষয় নিয়ে আমরা ভাবনা কার্যক্রম, ধ্যান কার্যক্রম পরিচালনা করছি। প্রথমে মিনিট কাল আমরা আনাপানা স্মৃতি ভাবনা চর্চা করছি। শ্বাস গ্রহণ করলে শ্বাস গ্রহণ করতে জানবো, প্রশ্বাস ত্যাগ করলে প্রশ্বাস ত্যাগ করতে জানবো। এই দুটি বিষয়ের উপর আমাদের চিত্ত জগতের স্থিরতা, একাগ্রতা আমরা ধারণ করছি।
মৈত্রী ভাবনা। অহং অবেরোহমি অভ্যাপজ্জোহমি অনেগোহমি সুখিয়াত্মানং পরিহরামি অহং বিয়মায়হং আচার্য উপাধ্যায় মাতা পিতারো পিতা সত্তা মজ্জাতিকা সত্তা ভেরি সত্তা অবেরহন্তু অপ্পাপজ্জহন্তু অনিগহন্তু সুখিয়াত্মানং পরিহরন্তু দুঃখামুচ্ছন্তু যথা লব্ধ সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু কম্মসখ। আমি শত্রুহীন হই, বিপদশূন্য হই, রোগহীন হই, সুখে অবস্থান করি। আমার ন্যায় আমার মাতা পিতা শত্রুহীন হোক, বিপদশূন্য হোক, রোগহীন হোক, সুখে অবস্থান করুক। কল্যাণকামী অকল্যাণকামী এমনকি মধ্যস্থগণ শত্রুহীন হোক, বিপদশূন্য হোক, রোগহীন হোক, সুখে অবস্থান করুক। জগৎময় সকল প্রাণী দুঃখহীন হোক, সকল প্রাণী নিজ নিজ কর্মের অধীন। ইমাস্মিং বিহারে ইমাস্মিং গোচরগামে ইমাস্মিং নগরে ইমাস্মিং জনপদে ইমাস্মিং মহাদেশে ইমাস্মিং জম্বুদ্বীপে ইমাস্মিং পটাভিয়া ইমাস্মিং চক্রবালে ঈশ্বরা জানা সীমাত্তা খাদেবত সম্বে সত্তা অবেরহন্তু অপ্পাপজ্জহন্তু অনিগহন্তু সুখিয়াত্মানং পরিহরন্তু দুঃখামুচ্ছন্তু যথা লব্ধ সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু কম্মসখ। এই আবাসে যত প্রাণী শত্রুহীন হোক, বিপদশূন্য হোক, রোগহীন হোক, সুখে অবস্থান করুক। এই গ্রামে যত প্রাণী শত্রুহীন হোক, বিপদশূন্য হোক, রোগহীন হোক, সুখে অবস্থান করুক। এই নগরে যত প্রাণী শত্রুহীন হোক, বিপদশূন্য হোক, রোগহীন হোক, সুখে অবস্থান করুক। এই প্রদেশে যত প্রাণী শত্রুহীন হোক, বিপদশূন্য হোক, রোগহীন হোক, সুখে অবস্থান করুক। এই মহাদেশে যত প্রাণী শত্রুহীন হোক, বিপদশূন্য হোক, রোগহীন হোক, সুখে অবস্থান করুক। জম্বুদ্বীপে যত প্রাণী শত্রুহীন হোক, বিপদশূন্য হোক, রোগহীন হোক, সুখে অবস্থান করুক। এই পৃথিবীতে যত প্রাণী শত্রুহীন হোক, বিপদশূন্য হোক, রোগহীন হোক, সুখে অবস্থান করুক। এই চক্রবালে যত প্রাণী শত্রুহীন হোক, বিপদশূন্য হোক, রোগহীন হোক, সুখে অবস্থান করুক। সীমান্ত রক্ষাকারী দেবগণ শত্রুহীন হোক,
বিপদশূন্য হোক, রোগহীন হোক, সুখে অবস্থান করুক। সকল প্রাণী দুঃখহীন হোক, সকল প্রাণী নিজ নিজ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হোক। সকল প্রাণী কর্মের অধীন। মেত্তা করুণা মুদিতা উপেক্ষা। মেত্তা করুণা মুদিতা উপেক্ষা। মেত্তা করুণা মুদিতা উপেক্ষা। সাধু সাধু সাধু। আমাদের প্রার্থনা, আমাদের চিন্তায়, আমাদের মননে উপাসিকা পুষ্পকণা বড়ুয়া বিরাজমান। ওনার একদিকে গুণকর্মের কথা আমরা যেমন স্মরণ করি, অন্যদিকে আমাদের পুনরাশি ওনার উদ্দেশ্যে আমরা সর্বান্তঃকরণে ধ্যান করি। এরা আমাদের প্রয়াণোত্তর জ্ঞাতিদের প্রতি করণীয় কর্তব্য। একই সাথে তাদের আদর্শগুলো যদি আমরা অনুসরণ করতে পারি, চর্চা করতে পারি বা মেনে চলতে পারি, সেটা তাদের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানোটাও আমাদের পুত্রকন্যা হিসেবে প্রদান করণীয় বা অন্যতম করণীয় হিসেবে থাকবে। আজকে সপ্তম দিনে আমরা সমাগত হয়েছি বরাবরের ন্যায় উপাসিকাকে পুনর্দান করার মানসে। মহাকারণী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের পরিভাষায় জাতিপি দুঃখা, জরাপি দুঃখা, ব্যাধিপি দুঃখা, মারণাম্পি দুঃখা। জাতিপি দুঃখা অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করা দুঃখ, জরা আমরা যে বয়সে পরিণত হই সেটা দুঃখ, আমরা যে বিভিন্ন রোগ যন্ত্রণা ভোগ করি সেটা দুঃখ, মারণাম্পি দুঃখাং আমরা যদি মৃত্যুবরণ করে প্রয়াণগত হই সেটা দুঃখ। আবার বলা হচ্ছে অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, আমাদের মধ্যে যদি আমরা পছন্দ করি না এরকম কারোর সাথে যদি আমাদের সম্পর্ক হয়, বন্ধুত্ব হয়, মিত্রতা হয়, সেটাও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, আমাদের কাছ থেকে যদি আমাদের কাছের মানুষ, প্রিয়জন যদি বিয়োগ হয়, চলে যায়, সেটাও দুঃখ, সেটা আমরা মেনে নিতে পারি না, কষ্ট পাই। এইভাবে করে দেখা যায় আমাদের নানা দুঃখ, নানা প্রকার দুঃখের সাথে আমাদের জীবন যাপন চলছে। আমরা সুখ দুঃখ এই দুটিকে নিয়েই বেঁচে থাকি। এই সুখ দুঃখের আরেকটি অবস্থা রয়েছে যেটাকে আমরা মধ্য অবস্থা বলি এবং যেটাকে পালিতে বলা হয় উপেক্ষা অবস্থা। উপেক্ষা অবস্থা হচ্ছে সুখ এবং দুঃখের মধ্য একটা অবস্থা। আমরা যদি সুখে অতিশয় আনন্দিত, বিমোহিত, উৎফুল্লিত না হয়ে আবার দুঃখে বিমর্ষিত, অতিশয় দুঃখিত, ব্যতীত না হয়ে আমরা যদি মধ্যস্থ পরায়ণ থাকতে পারি, তবে আমাদের জীবনের মধ্যে একটা সমান্তরাল ভাব আমরা অনুভব করতে সমর্থ হব। আমরা উপাসিকাকে কেন্দ্র করে যে পুণ্য আয়োজন, পুণ্য কার্যসমূহ সম্পাদন করছি, এটা যতটা ওনার প্রয়োজন আসছে তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন আসছে আমাদের। কেননা আমাদের প্রতিদিনকার জীবন যাপনে পুণ্যের প্রয়োজন। কেন পুণ্যের প্রয়োজন? পুণ্য ছাড়া আমরা এক মুহূর্ত কাল বেঁচে থাকতে পারি না। আমরা মৃত্যু যদি চিন্তা করি, বিভিন্ন প্রকার মৃত্যু আছে। আয়ু ক্ষয়ে মৃত্যু হয়, পুণ্য ক্ষয়ে মৃত্যু হয়, আয়ু এবং পুণ্য উভয় ক্ষয়ে মৃত্যু হয়। আয়ু শেষ হলে সেখানেও মৃত্যুবরণ করে, আবার পুণ্য শেষ হলে সেখানে মৃত্যুবরণ করে। তার মানে আমরা যে বেঁচে আছি এটা হচ্ছে পুণ্যের কারণে বেঁচে আছি। আমাদের যদি পুণ্য না থাকতো আমরা কিন্তু বেঁচে থাকতে পারতাম না। কিন্তু এটাও ঠিক, আমাদের পুণ্যের পরিমাণ কতটুকু, কার কতটুকু আছে সেটা আমরা কেউ জানি না। আমরা জন্মের দিনটা নিয়ে আসছি বলে বা জন্মগ্রহণ করেছি বলে একটা নির্দিষ্ট দিন আমরা জানি, এবং সাথে সাথে এটাও জানি একদিন আমাদেরকে প্রয়াণগত হতে হবে, কিন্তু দিনটা আমরা অজানা। অজানা যে বিষয় সেটা নিয়ে আমাদের অধিক সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কেননা বিষয়টা আমি জানি না, এটা আজ, এটা বর্তমান, এটা কাল, এটা অনাগতে যে কোনো একটা সময় হতে পারে। তাই আমাদের পুণ্যের পরিমাণ কিরকম আছে সেটাও আমরা যেহেতু জানি না, যখনই সুযোগ হয় কিংবা সুযোগ করে নিয়ে আমাদের পুণ্য অর্জন করতে হয়, পুণ্য অর্জন করা উচিত। পুণ্যের কারণেই আমরা বেঁচে আছি।
যদি আমাদের পুণ্যের শেষ হয়, পুণ্য নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে সেখানে আমাদের প্রয়াণ হতে পারে। এবং আমরা বিগত সময়ে আলোচনা করেছি, আমরা মৃত্যু এবং জীবন এই দুটি পরস্পরকে সাথে নিয়ে বেঁচে আছি। এই যে শ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগকে কেন্দ্র করে আমরা ভাবনা করি, এটাতেও আমাদের একটা পরম একটা চেতনা, পরম একটা চিন্তা নিয়ে কিন্তু এই ভাবনা কার্যক্রম আমরা সম্পাদন করে থাকি। শ্বাস প্রশ্বাসের যে কোনো একটি বন্ধ হয়ে গেলে সেখানে আমাদের প্রয়াণ হবে। তো আজকের এই সপ্তম দিনে আমরা আমাদের কৃত সকল প্রকার কুশল কর্মের উপর সত্য ক্রিয়া করছি, অধিষ্ঠান করছি। আমাদের কৃত সকল প্রকার পুণ্যকর্মজনিত পুণ্য প্রবাহ, উপশিকা, আপনাদের মাতা, আপনাদের নানা সম্পর্কে সম্পর্কিত জ্ঞাতি এবং আমাদের জ্ঞাতি, আমাদের মাতা, উপশিকা পুষ্পকণা বড়ুয়া লাভ করে সুখী হোক। তিনি ইহ জীবনে থাকা অবস্থায় পরিবারের সন্তান সন্ততির জ্ঞাতির বৌমার নাতি নাতনির আদর অভ্যর্থনা পেয়েছেন, যত্ন পেয়েছেন এবং প্রয়াণোত্তর সময়ে তিনি নানাভাবে নানা জায়গা থেকে তিনি পুণ্য অর্জন করতে, পুণ্য লাভ করতে সমর্থ হচ্ছেন। তো আজকের এই সুন্দর সময়ে যে সকল পুণ্যরাশি আমরা অর্জন করছি, বিগত সময়ের কুশল খাদ্য, কুশল আয়োজন করার মধ্যে দিয়ে যে সকল পুণ্য অর্জন আমরা করেছি এবং অতীতে জন্ম জন্মান্তর ধরে আমরা যে কুশল রাশিসমূহ সম্পাদন করে চলেছি, আমাদের সকল প্রকার গুণকর্মের পূর্ণ প্রবাহ, কুশল প্রবাহ আমরা উপশিখা পুষ্পকণা বলবার উদ্দেশ্যে সর্বান্তকরণে দান করছি। উনি যেখানেই জন্মগ্রহণ করেছেন বা উৎপন্ন হয়েছেন, সেখানেই তিনি সুখে অবস্থান করুন। উনার পারলৌকিক সুগতি হোক, চিত্ত প্রবাহের উদ্গতি হোক, উনি নির্বাণ লাভ করতে পারেন সে প্রার্থনায় দান করছি। জন্ম দুঃখ, ঝরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, এভাবে করে অপ্রিয় সংযোগ, প্রিয় দুঃখ, বিয়োগ, এভাবে করে সকল প্রকার দুঃখ হতে যেন তিনি পরিত্রাণ লাভ করতে পারে, নির্বাণ অধিগত হন সেই প্রার্থনা করছি। সাধু সাধু ধ্বনিতে সর্বান্তঃকরণে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমরা উপশিখা পুষ্পকণা বড় উদ্দেশ্যে আমাদের এই পুনরাশি আমরা ধ্যানময় চেতনা সহযোগে দান করছি। সাধু সাধু সাধু। নিতর একটি দেহ, ওনার দেহ পড়ে আছে। আমরা এই নিতর দেহ বা দেহটাকে কেন্দ্র করে আমরা স্মৃতি করছি, ধ্যান করছি, ভাবনা করছি এই অনিত্যগাথা বাসনের মধ্য দিয়ে। এবং এখানে যতটুক না ওনার কথা বলা হচ্ছে, তার চেয়ে বেশি বলা হচ্ছে আমাদের কথা, ধ্রুব সত্যের কথা, চিরন্তন সত্যের কথা। সকল প্রাণী অতীতে মরেছে, ভবিষ্যতে মরবে, এভাবে করে আমিও প্রয়াণগত মরব, এটাতে কোনো সংশয় নেই। সে কথাগুলো আমরা কিন্তু গাথা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে পাঠ করে থাকি। তাহলে স্মৃতি সহকারে এই অনিত্যগাথা শ্রবণ করুন, কিংবা আপনারাও পাঠ করতে পারেন। अनिच्छा वत संखारा उपाद वयदम्मिनो उपाजित्वा निरुज्जन्ति तेषां उपशमो सुखो अनिच्छा वत संखारा उपाद वयदम्मिनो उपाजित्वा निरुज्जन्ति तेषां उपशमो सुखो अनिच्छावत संखारा उपादवयदम्मिनो उपाजित्वा निरुज्जन्ति तेषां उपशमो सुखो संवेशत्ता मरन्ति च मरिंसो च मरीसरे तथैवाहं मरिष्यामि नत्ति मे संशयो संवेशत्ता मरन्ति च मरिंसो च मरीसरे तथैवाहं मरिष्यामि नत्ति मे संशयो संवेशत्था मरन्ति च मरिंसो च मरीसरे तथैवाहं मरिष्यामि नत्ति मे संशयो। साधु साधु
বসুন্ধরাকে সাক্ষী রেখে সত্যক্রিয়াপূর্বক এই পর্বে আমরা উপশিখা পুষ্পকণা বড় উদ্দেশ্যে জল ঢেলে পুনর্নিবেদন করছি। জল ঢেলে পুনদান। ইতাং মে যতিনাং হতো সুখিতা হন্তু ইয়াতয়ো। ইদাং মে যতিনাং হতো সুখিতা হন্তু ইয়াতয়ো। ইদাং মে যতিনাং হতো সুখিতা হন্তু ইয়াতয়ো। উন্নামে উদকং ওয়াত্তং যতা নিন্নং পবত্ততি। এবমেবায়িতো দিন্নাং ইয়াতিনাং উপকাপ্পতি। यथा वारिवः पुरा परिपुरन्ति सागरम् एवमेवायितो दिन्नं यातीनां उपकापति। एतावता च अम्मेहि सम्बतं पुण्यसम्पदम् सम्भे देवा सभ्ये सत्ता सम्भे भूता सभ्ये नागा सभ्ये यक्षा सभ्ये पेता अनुमोदन्तु सब्बा सम्पत्ति सिन्धिया। अकाशट्टा च बुम्मट्टा देवानागा महिद्दिक पुय्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं। चिरं रक्षन्तु बुद्धदेशनं चिरं रक्षन्तु मं परम्। इमिना पुण्यकम्मेन मामेवाला समागमो सतं समागमो होतु यावनिब्बानपत्तिय। इदं मे पुण्यं इदं मे दानं इदं मे शीलं इदं मे कुशलकर्मं आसवाखयावहं होतु। सब्बदुःखा सब्बरोगा सब्बभया सब्बान्तराया सम्भा उपन्दवा सब्बा दुर्निमित्त सम्बा अवमङ्गला विनश्यन्तु। इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पच्चयो होतु। मावतु तिष्ठतु सब्बे सत्ता सुखिता हन्तु। साधु साधु সাধু। সঙ্ঘ তথা সঙ্ঘপুৎগলকেও আপনারা তথা ভিক্ষুকে শ্রদ্ধা বন্দনা নিবেদন করতে পারেন। ভিক্ষু বন্দনা। ওকাশ। Okasa bandhami bhante dareteno kadang sabang aparadam kamatu me bhante dutiyampi okasa bandhami bhante dareteno kadang sabang aparadam kamatu me bhante tatiyampi okasa bandhami bhante dareteno kadang sabang aparadam kamatu me bhante। সাধু সাধু সাধু। আশীর্বাদ গাথা বাসনপূর্বক আপনাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করা হচ্ছে। অভিবাদনশীলস্য নিচ্ছং বুদ্ধ পচায়ুনো চত্তারো ধম্মবর্ধন্তি আয়ুবন্নো সুখং বলং আয়ুরারোগ্য সম্পত্তি সকল সম্পত্তিমেব চ। यथा निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समिज्जतु संवीतियो विभज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु। माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। संविबुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सब्बसु। संवेदम्मा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलम्
अरहन्तानां च तेजेन रक्षं वन्दामि सब्बसु सब्बे सङ्घा बलपत्ता पच्छेकानं च यं वलम् अरहन्तानां च तेजेन रक्षं वन्दामि सब्बसु মাতৃবন্দনা এবং পিতৃবন্দনা। মাতৃবন্দনা 10 মাসে 10 মাসে ওরে ওরে কথা কাত্বা কিরং কিরং পায়িত্বা वज्जेसि दिवरतिञ्च पोषेति पूजयति मातुपादं पादं नमामहं। পিতৃবন্দনা বুদ্ধিকারো আলিঙ্গিত্বা চুম্বিত্বা পিয়াপুত্তকং শিক্ষাপেতি নানাশিপং পিতুপাদং নমামহং। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, বুদ্ধির শাসন, বুদ্ধির ধর্ম এবং সঙ্গ চিরজীবী হোক, সেই প্রার্থনাকে সাথে রেখে সাব্বে সত্তা সুখিতা হন্তু। সত্যি সত্তা সুখিতা হন্তু। জগতে সকল প্রাণী সুখী হোক, সকল প্রাণী সুখী হোক। চিরং তিষ্ঠন্তু বুদ্ধ শাসনং চিরন্তু বুদ্ধ শাসনং চিরং তিষ্ঠন্তু বুদ্ধ দেশনং তক্রান্ত বুদ্ধ শাসনং চিরং তিষ্ঠন্তু চিরান্তিকান্ত মুনিরাজস্য নিরাজস্য শাওকং কং সাধু সাধু সাধু। নমো বুদ্ধায়। নমো বুদ্ধায়। সবার প্রতি আবারও মাতৃ পূর্ণদান পূর্বক আজকে ধর্মায়োজন পুণ্যনিবেদন কার্যক্রম আমরা এখানে শেষ করছি। জগতে সকল প্রাণী সুখী হোক এবং সবার প্রতি আবারও আমরা সমানভাবে পুণ্য আনিসংস দান পূর্বক উপাসিকার আমরা মহাসুখ এবং মহা লাভ সমৃদ্ধি তথা নির্বাণ অধিগত প্রার্থনা করছি। সাধু সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু।